وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى. وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. وإلى حضرة الرسول صلى الله عليه وسلم، ثم إلى أرواح أهل بيت الكرام الصحابة والقرابة والتابعين وتابع التابعين تابعين بإحسان إلى يوم الدين، خصوصا إلى أرواح سيدنا الحسن البصري، وإلى أرواح سيدنا الجنيد البغدادي، وإلى أرواح سلطان الأولياء الشيخ عبد القادر الجيلاني، وإلى قطب الأكوان سيد محمد بن عبد الكريم سلمان المدني، وإلى قطب العلوم أبي حميد محمد بن محمد الغزالي، وإلى قطب الأحوال سيد الشافعي يزيد البستاني، وإلى أرواح الإمام الشافعي وخليفة من النووي وغيره الشافعي، ثم إلى أرواح قطب البلاد الشيخ محمد رشاد بن عبد الله البندري، الشيخ محمد شرواني عبد الله، الشيخ محمد كشف الأنوار بن إسماعيل البندري، الشيخ محمد شرواني عبد الله البندري، الشيخ سيد محمد أمين القطبي، وإلى قال الحبيب محمد الملكي، وإلى أرواح الشيخ رسول، وإلى أرواح أبي محمد من بدر وله، ثم إلى أرواح جميع مشايخنا ومعلمينا وأستاذنا ووالدنا وأمهاتنا وقراباتنا وجيراننا وأصحابنا، وإلى أرواح جميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، الله توشأهم بالرحمة والمغفرة، وأن الله يغفرهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم بالجنة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم وكرامتهم وخصوصيتهم، وأن الله لا يعذبنا وإياهم في الدنيا وفي البرزخ وفي القيامة، وأن الله يرزقنا وإياهم الفتوح المنوص وحسن الجسد والروح وتوبة النصوح وأن الله يرزقنا وإياهم التوبة والمغفرة والتوفيق والهداية والاستقامة وحسن الخاتمة والشفاء العاجلة من الأمراض الباطنة والظاهرية والروحانية والجسمانية، وطول العمر إلى فوق 100 سنين بصحة كاملة وعافية كاملة لأحياء كلمة الدين والإخلاص والصدق واليقين
وأن الله لا يعذبنا وإياه في الدنيا وفي البرزخ وفي القيامة، وأن الله يدخلنا وإياهم أجمعين جنة الفردوس على هذه النية وكل نية صالحة وإلى حضرة النبي الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، واهدنا ووفقنا إلى صراطك المستقيم، وعافنا واعف عنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم صل وسلم وكرم وعظم على سيدنا ومولانا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله، صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. قال العلماء الفقهاء رحمه الله ونفعنا بعلومه في الدارين آمين ya rabbal alamin. Kemudian pasal ini suatu pasal pada menyatakan sembahyang sunat, ya kah? Halaman 16 ada Bait Ulun, halaman 21. Ketahui olehmu, hai talib, wahai penuntut ilmu, ujar Sidin, bahwasanya apa tuh? Bahwasanya makna sunat itu barang yang diberi pahala akan orang yang mengerjakannya, dan tiada siksa atas orang yang meninggalkannya. Jadi pengertian sunat yaitu apabila digawi dapat pahala, dan apabila ditinggalkan kada berdosa, ya kah? Yusibu ala fa'alihi wala yu'azzabu ala tarkihi. Diberi pahala kepada orang yang memperbuatnya dan kada disiksa bagi orang yang meninggalkannya. Itu adalah sunat. Kemudian maka yang terafdal daripada segala ibadat badan, kemudian daripada dua kalimat syahadat itu yaitu sembahyang fardu. Maka sembahyang fardu itu terlebih daripada segala amal fardunya yang lainnya. Jadi seluruh amal ibadah yang fardu yaitu yang paling afdal yaitu sembahyang. Karena apa? Karena itu sembahyang Rasulullah sendiri yang mengambil, yaitu Isra Mi'raj. Adapun puasa itu yang membawa atau yang mematar, maka bahasa kita itu ma'atar yang menghabarkan, yaitu malaikat Jibril. Lain daripada sembahyang itu semuanya malaikat Jibril. Adapun sembahyang itu Allah Ta'ala langsung berhadapan lawan Nabi Muhammad.
Makanya kalau kita kada sembahyang sewaktu menurut di dalam hadis yaitu disiksa di dalam kubur 500 tahun sewaktu. Ini bila sewaktu 500 tahun disiksa di alam kubur. Umpamanya 3 kali Pak, 3 kali 500 berapa? Tangan 2000 kali ya kah? Maka siksaan di alam kubur menurut hadis Nabi itu malaikat nang datang tuh malaikat siapa yang disebut malaikat Zabaniyah ya kah? Malaikat di alam kubur siapa? Nah itu datang membawa gada taulah gada lah nang buan polisi rajin nang bajala di tangannya nah abang nah gada nang gadanya pulang carutingan anunya apa ya kah ini sekali mencatup tinggalan kita tanah remuk ya kah pecah kepala kita matilah kita kak dijadikan pulang dicatok pulang sampai hari kiamat. Nah, kira-kira kita kedua ini sekolah kita ini hanya mengisahkan nang kejadian nang aslinya Pak kayaknya bila di dalam kubur kayak orang dikisah ujar orangnya di Pal Anam ada tabrakan antara motor satum lawan kendaraan sekalinya motor satumnya limpak kendaraannya kada bapak siapa yang tersalah? Sesungguhnya ini tabrakan antara motor satum lawan kendaraan sekalinya motor satumnya nalimpak kendaraannya kada bapak siapa yang tersalah? Tukang kisah salah tukang kisah mustahil ya mustahil ya. Nah lalu dia makan kendaraan ini tergugur ke aspal kepalanya kada bilim Pak lalu remuk pecah tahambur nang mana melihat di hadapan lawan nang mendengarkan kisah kira-kira samalah kada sama nang melihat bisa siup nang mendengar bisa tertawa iya Pak kayak itu tuh dia bila sudah di alam kubur 500 tahun bah kada kegampangan ya kah mudah-mudahan jangan sampai kita tertinggalkan sembahyang ya kah yang fardu 5 waktu itu nah jangan sampai tak tinggalkan ya kah amunnya tertinggalkan juga pamanya waktu zuhur tuh lapah-lapah kepala pusing ya kah doa sembahyang kalau pina malam gugur enggak sewaktu apalagi hari sembahyang 500 kali 5 berapa itulah ya kah nah ya kah jadi jangan wani-wani kita ya kah bah api neraka itu 99 panasnya satu aja nang dikirimnya 100 nang dikirim ke dunia nih iya nang api nang kita nang belah nang masak tadi kita itu satu aja sama rahmat Allah Ta'ala jumlahnya 100 satu aja yang dikirim ke dunia itu pun kita kada kawaman mensyukurnya sebutin dia ya kah banyak nang kada dapat bersyukur kepada nikmat Allah nah ya kah ini jangan coba-coba hendak meninggalkan sembahyang bila anak atau lelaki umurnya 7 tahun itu kita wajib sudah menyuruhnya ya kah ini jangan mau bisa ya kah kayak apa sakit dia di dalam kubur tahu tuh ya kah nah munnya sudah terlanjur berapa waktu kita tertinggalkan namun kita ingat wajib mengka berapa waktu berapa hari ini itu yang paling bagus ya Pak Puan nah amun kada ingat lagi
amun kada ingat lagi nang bagusnya bila imbah sembahyang wajib ini bangun pulang berdiri mengqadha, terutama bibiniannya lah. Ini bibinian nang banyak tertinggal. Banyak tertinggalnya. Nggih boleh. Nya nang nggih. Jadi asal budaya tulai ketemu yang boleh. Nggih. Nyaman mulai jadi kan yang jual. Nggih. Lain. Nya yang namanya pon boleh. Nggih. Boleh. Nggih, boleh. Nggih. Yang bila setiap mengqadha itu kada bertentu waktu. Apabila kita hendak enggak utang malam enggak ya kah? Nanap gawe dia. Itu nang bagus gitu. Nih, kalau hitungan kita nang namanya waktu bujangan nih banyak tertinggal ya kah? Nggih. Ya. Kita kada tahu ya kah? Ini terutama bibinian nih banyak tertinggal ya kah? Jadi nang bagusnya bila selesai sembahyang fardu mengqadha itu yang paling bagus sudah. Sebabnya bisa tertinggalkan. Paling bagus sudah. Jadi kita lalakian wajib kita memadahkan ya kah? Jangan sampai tertinggalkan. Tuh 5 waktu tuh. Jangan sampai tertinggalkan. Rasulullah aja sampai berbangkakan betis ya kah? Sampai bangkak betis ini kalau kita bangkak bisa kita burusuk ya kah? Atau imbah bangkak betis ya. Kalau Rasulullah menggawi yang sunatnya sampai apalagi nang wajib. Nah kemudian jadi yang mengqadha itu kada bertentu waktu apabila kita hendak kita gawi sekalipun waktu-waktu yang haram. Seperti sesudah sembahyang asar itu pada boleh mengerjakan sembahyang mutlak, sembahyang sunat mutlak. Kada nang berkaitan ada kaitannya. Kalau ada kaitannya nang kayak kita menyalah hendak sembahyang di masjid atau di langgar sembahyang sunat asar. Sekalinya sampai ke langgar atau ke masjid orang sudah sembahyang fardu. Sedangkan kita belum sembahyang sunat asar. Imbah sembahyang asar, lalu kita hendak sembahyang sunat asar. Itu boleh. Setiap ada kaitannya, ya kan itu boleh. Ada Bapak, kayak namanya imbah sembahyang asar. Ada orang kematian lalu sembahyang sunat kifayah boleh. Kenapa Pak? Kalau ada kaitan. Amun sembahyang sunat mutlak kada ada kaitan dengan apa? Itu hukumnya atau imbah sembahyang subuh kecuali bila sudah terbit matahari. Yang kayak jam 6 lewat 10 atau 5 menit. Pokoknya lewat daripada jam oleh kita sembahyang isyraq. Boleh. Mangga ada sembahyang sunat, mangga ada sembahyang subuh wah. Nggih boleh. Lalu nang mana didulukan? Apakah dahulu maqadha atau dahulu mengerjakan sembahyang zuhur? Dahulukan sembahyang zuhur. Kenapa? Karena tadi yang namanya maqadha itu kada ada waktu apabila kita hendak boleh aja ada Bapak. Tentunya kah? Nah, jadi itu yang terpenting lawan kita jangan sampai tertinggalkan
sembahyang. Dan anak-anak kita bila sudah 7 tahun kita suruh, bila 9 tahun wajib kita memukul. Cuman memukulnya jangan lawan kayu bebengkih, jangan pukulan, jangan tangan. Di mana memukulnya? Di pipi burit atau di telapak betis, ya kah? Jangan di muka, plong ditampiling anak ya kah? Oh genas ya kah? Jangan ya kah? Jadi bila anak itu sudah umur 9 tahun itu wajibnya sudah sembahyang. Wajib kita sebagai orang tua lalakian melajari ingat. Apabila kita kada kawa melajari, lalu wajib lawan kita menyakulahkan inya, memasukkan inya ke pesan supaya kaina lepas tanggung jawab kita. Cuma apabila inya sudah sekolah pesantren lalu boleh ke rumah, wajib kita menakuni. Nah, ikam sudahlah sembahyang zuhur. Siapa tahu ya orang sembayangan zuhur inya begana di kelas ya kah? Saya juga kakan-kakan ini makal ya kah? Dia takuni dulu sudah sembahyang, hujannya belum. Nah, wajib sembahyang tuh. Umpamanya sudah ya, tapi nya berdusta. Ikam nakai bila berdusta, ikam masuk neraka. Kadanya ikam haji nang masuk neraka. Ni abah ikam ni masuk neraka juga. Kenapa ini abah? Sebab wajib lawan aku yaitu mendidik ikam. Hakun lamun abah masuk ke neraka, hakun lah mama masuk ke neraka. Sebab juga ada sembahyang. Oh ini tuh takutan minyak. Nah wajib kan sembahyang tapi ya kan. Itu kita ancam anak kita tuh. Wah ya ini masya Allah. Nang mengganggu anak sembahyang tuh luar biasa, terutama pihak HP dan TV. Nah, ya kah HP lawan TV. Apanya tadi? Enggak. Kemudian kami kan membayar itu kalau kita apa yang masyarakat kalau iya, itu sudah pindah tak? Itu kewajiban lakinya mendidik. Kita sebagai orang tua hanya yang pertama yaitu bila kita tahu anak kita kada sembahyang, kita memadahkan aja, jangan lagi naklah kada sembahyang. Kasihan ikam laki ikam kasihan. Kayak itu aja, jangan kita umpat campur. Jangan sampai kita pemainnya umpat campur. Nah, kenapa ikam kada sembahyang nak? Ujian anak kita nih. Laki ulen aja nya kada sembahyang. Nah, itu ya kah? Kasihan bener ya kah? Nggih, kita memberi pandangan aja. Kita jangan umpat campur. Nggih. Nah, ya toh itu lakinya yang bertanggung jawab ya kah? Kita sebagai orang tua itu sudah lepas. Kenapa? Itu makanya waktu kita inya nikah toh, inya seakan-akan sudah ditukari oleh lakinya sudah, makanya kan berakad kelola orang nikah tuh, ya kah? Nah itu. Jadi kewajiban suaminya mendidik dan menjaga akan bininya, anaknya daripada masalah sembahyang dan masalah pamakan inya. Jangan sampai bini anak kita tamakan nang haram. Karena pagarang jadi inya tuh kulir sembahyang, anak tuh jadi kulir sembahyang, apa bininya kulir sembahyang, itu lantaran sebabnya sebutin aja, yaitu masalah pamakan. Tamakan yang haram kah atau tamakan yang subhat? Itu aja. Bila inya makan yang halal pasti kayak apa aja inya kulirnya pasti kita gawi. Sebaliknya kayak apa aja cangkalnya hendak sembahyang beribadat
kalau nya pemakannya nang haram tetap kada tegak sanunuhan tegawi iya sambil yang baca catatan ya kah baca catatan dah kebiasaannya kayak itu makanya kan hadis Nabi itu idza akalal halala ata'at jawarihahu apabila inya makan yang halal pasti seluruh anggotanya taat. Sebaliknya idza akalal harama asat jawarihahu apabila inya makan yang haram seluruh anggotanya enggan melaksanakan taat. Nah jadi itu aja. Jadi oleh sebab itu jagalah pemakannya ya kalau kita terutama kita yang lelakian ini kan berusaha ya kah jaga akan benar tuh bila batu tukar ya kah bila apa itu tukar itu banda yang ditukar ini bisa berubah-ubah harga itu wajib bakat kayak gelapung bisa berubah loh 1 kilo pamannya 10.000 karena ada yang menjual sampai 1.000 ya kah ada yang 10.500 ya kah nah itu bakat kutukar gelapung 1 kilo seharga 10.000 lalu jangan menjual jual apa 1 kilo gelapung 10.000 yang kayak itu paling bagus ya kah amunnya banyak bang tukarannya intalu gelapung uyah apalagi gula apalagi bawang ya kan sebanyak punya kayak cara bakatnya nah kutukar seapa adanya seapa seluruhnya ya kah lalu seharga berapa jumlahnya 100.000 nya lalu menjadi jual ku jual seluruhnya seharga 100.000 itu paling kurang amun yang paling bagus tuh sampai kira jadi yang bagus itu tunggal butingan umpamanya galapong gula nah kutukar galapong 1 kilo 10.000 kutukar gula 1 kilo 15.000 nah oleh ujar nang berjualan pulang kujual galapong 1 kilo 10.000 kujual gula 1 kilo 15.000 nah itu yang paling bagus tunggal butingan nah, paling bagus ya kah pun amun keadaan apa nah, iya nah, itu yang paling bagus bakat juga paling bagus bakat sama orang berjual pulsa atau berjual tabung gas itu yang paling bagus ulun takunakan sudah lawan guru yang ada di Partapura ujar sidin paling bagus bakat sekalipun itu bandanya kada dilihat ya kah dilihat tapi harganya tuh ada ya kah harganya itu nah lalu orang menjulung duit lalu duit itu kan ditukarkan orang ke makanan nah ya itu itu paling kada sakurang-kurangnya sama-sama ridho itu sakurangnya sama-sama ridho kira-kira kita kada dapat pemanya tapi sama ridho sah aja juga cuman yang bagusnya bakat nah atau kita sering menukar makanan lewat Gojek takah jadi yang paling bagus itu ketika kita SMS si Gojek nah Gojek aku menukar makanan nasi umpamanya seharga 10.000 jadi tolong kaina direkam sampai menukar katakan karena di sana duitnya ikam dulu nah jadi si Gojek ini kananya telah lalu nya nukar nasi sebungkus seharga 10.000 tukar nah iya disitulah ini pas kita tebakan di situ kita punya temakan yang hak lalu kita kulir di ibadat situ jadi yang paling bagus itu kita
pasani dulu si gojeknya lewat HP. Karena kan sampaikan nak tukarakan nasi sebungkus harga 10.000, tolong angkatakan di sana. Inggih, ya. Nah sudah, diknya dulu. Ini sampaikan ke sakalwari kema. Nah aku pulang bakat lawan ikam. Nah aku tukar nasi lawan ikam seharga 10.000. Lalu ujungnya aku jual, ulun jual sebungkus nasi seharga 10.000. Bang itu kalau kayak itu lambat ya kah? Tapi kita halalnya tuh yang kita cari. Ya kah? Itu paling banyak tuh. Ini banyak banget. Kalau tidak misalnya jual beli salam ya Pak, berarti kita pakai akad sama-sama beda kan, artinya jenis barangnya ada, kemudian kan jenis-jenisnya ada, itu jual beli salam dilakukan. Kalau saya tidak tahu saya dilakukan, itu ada berapa? Berarti ada biayanya, sama kayak gini yang ini kan ada. Jadi untuk apa? Nah itu arwah guru sekumpul ada memadahkan ujar sidin nang kaya itu kita berdulu menelpon nang ampun toko kita tahu kan belengganan sudah. Nah jadi karena ada anak buahku menukar baju umpamanya berapa atau nang apa nih nang kain serol kah? Nah serol itu karena ada anak buahku ke sana mengambil. Nah jadi Presiden tolong kan diakatakan. Nah, tolong diakata. Jadi kita berdua nelpon di Surabaya namanya. Jadi sana karena sampainya bakat kan di sana. Apa? Itu karlah aja. Itu paling kada sekura-kurangnya itu kayak itu. Yang bagus tadi tunggal rincian. Bagus dah. Nah itu terima kasih tuh. Iya, itu dia sama ridho tuh. Pangda paling kurangnya sama ridho. Kemudian jadi ada kita udah paham nang pamannya Jawa paklah dikira nang dikira Jawa tuh tukar pulang ya kan pada lagi nang tukar tuh bahasa kita nah itu punya ya kah nang kayak kita mamanya lah sedikit kita membahas masalah ini ya kah kayak kita mamanya tulak ke hulu sungai kemudian lalu singgah di warung atau di sini kayak kah duduk di warung hendak makan minum minum teh atau makan wadai alangkah nang paling bagus kita makan namanya nasi cil anokan nasi sapiring ya sidin kalau karena sidin matar begini apa aja sidin minum teh ya kalau di warung itu bikin belum lagi belum pernah dimakan nih ya justru nang kayak itu nah kayak itu caranya jadi kayaknya sapiring datang banyu secangkir ya kah nah ulun tukar nasi sapiring seharga 10.000 kemudian banyu secangkir seharga 2.000 namanya punya bertambah bang karena bertambah pulang nah menukar pulang tambah ikan nah bakat pulang ya kah bakat pulang tukar nasi pulang sepiring seharga 10.000 nah itu 100% pasti sudah kita tamakan nang halal kebiasaannya kita ada ya kah duduk ke warung nasi sepiring banyu secangkir datang makan lagi ya kah sudah no berapa aja 10.000 nah tukar nah makanan yang kita makan tadi sudah bakat belum Mending kita nang kaya berdulu tadi bakat ya kah halal tapi bilanya kita sudah imbah makan hanya bakat nah disitulah nang kita makan nang kenapa karena belum bakat itu banyak ya kah banyak hampir setelah manusia jadi oleh sebab itu yang terpenting lawan kita
sudah tahu lawan ilmunya nangka itu wajib kita mengamal supaya kita selamat. Anak selamat kalau kita di dunia kah? Ada apa pertanyaan? Ini lagi. Ada. Oh iya kah? Nah kemudian jadi sembahyang 5 waktu itu wajib kita kerjakan, jangan sampai kada tagawi. Dan sembahyang sunat itu yaitu terlebih daripada segala amal sunat yang lain, maka yang terafdal daripada segala sembahyang sunat itu yaitu sembahyang hari raya haji dan mengiringi akan dia sembahyang hari raya Ramadan. Maka lapas niat sembahyang hari raya haji itu usolli rak'ataini sunnata idil adha lillahi ta'ala. Artinya ku sembahyang 2 rakaat sunat hari raya kurban karena Allah Ta'ala. Jika imam disebut imaman dan jika makmum disebut makmum. Maka takbir 7 kali pada rakaat yang pertama ini ketika kita hendak menggawi sembahyang hari raya itu wajib ada nang memberitahu. Jadi berdiri sih kong. Itu disebut ta'lim. Ta'lim pemberitahuan. Nah, kebiasaannya kata Allah supaya nang orang kada tahu jadi tak tahu. Jadi berapa jumlahnya takbirnya nih? Ya ada oleh sembahyang hari raya kurban dari nang memberitahu tuh nang dipadahkan sidin rakaatnya, kemudian takbirnya kan dipadahkan jumlahnya lawan jumlah tasbihnya. Jadi ada orang kada tahu ya kah? Ya bisa juga kan ngaran setahun sekali itu kan bisa keinget ya kah? Jadi kita padahkan yaitu takbirnya berapa jumlahnya, tasbihnya berapa jumlahnya rakaat yang pertama, kemudian rakaat yang kedua takbirnya dan sudah sampai ya kah? Itu dipadahkan jadinya man orang tak tahu. Nah kemudian maka takbir 7 kali daripada rakaat yang pertama lain daripada takbiratul ihram dahulu daripada Fatihah. Kemudian daripada membaca wajah tu wajiyah sampai habis dan dibaca pada selang-selang takbirat. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Dan sunat mengangkatkan kedua tangan ketika mengata takbirat itu seperti perintah takbiratul ihram jua. Dan sunat takbir 5 kali daripada rakaat yang kedua lain daripada takbir akan qiyam, akan berdiri ya kah? Nah, itu Allahu Akbar ya. Itu waktu rakaat yang kedua apakah disunatkan mengangkat tangan atau pada sembahyang hari raya rakaat yang kedua apa disunatkan mengangkat tangan nang berdiri nang kedua tuh? Oh, disunatkan kah atau kada? Disunatakan. Ujar ulun kada. Yang diucapkan itu hanya takbirnya. Nah, lain jakanya ada tahiyat. Kita kan rakaat yang kedua bertahiyat kalau. Nah, itu baru Nah, ya itulah kita tuh mangkat tangan tuh kalau dia hukumnya sunat. Bila kita gawi berarti hukumnya makruh. Ya kah? Mangkat tangan tuh. Nah, lain jaka kita sembahyang lain pada sembahyang hari raya tuh. Itu rakaat yang kedua itu sunat mangkat. Allahu Akbar ya kah? Sunat. Itu banyak yang kada tahu ya kah? Dikira
angkat tangan, badannya kan disunat tuh, ada sunat, ya kan? Ada penjelasannya di dalam kitab I'anatul Talibin. Ya. Nah itu. Nah kemudian dan sunat takbir 5 kali pada rakaat yang kedua lain daripada takbir akan qiyam, maka perintahnya dan yang dibaca pada sunat pada selangnya seperti pada rakaat yang pertama. Ini lapas niat sembahyang hari raya Ramadan adalah usalli raka'ataini sunnata idil fitri lillahi ta'ala. Artinya kusambahyangkan 2 rakaat sunat hari raya fitrah karena Allah Ta'ala. Maka adalah awal waktu kedua sembahyang itu ketika segala matahari, artinya ketika terbit matahari itu yang terabdal dan akhirnya hingga rembang matahari. Tahulah rembang itu sudah timbul benar mataharinya ya kah? Rembang. Jadi yang terabdal itu yaitu mengerjakannya imba sembahyang sunat isyraq paling abdal. Tapi kita biasanya 8:30 atau jam 8. Kenapa? Karena hendak mengumpul manusia banyak, ya kah? Oh ada apa-apa, cuman yang terabdalnya lah. Kemudian maka sembahyang gerhana yang kedua, gerhana bulan sunat. Kemudian maka sembahyang minta hujan yang disebut sembahyang istisqa ya lah. Kemudian maka sekurang-kurang sembahyang witir itu sarakaat dan sebanyak-banyaknya 11 rakaat. Nah tahu dah kalau lah paling banyak 11 rakaat gawi 11 rakaat seumur hidup gawi sekali barang 11 rakaat malah apa bener aja kadenya lapah kita sembahyang tarawih bang ada lapah kadenya kah seumur hidup gawilah sembahyang witir 11 rakaat. Kemudian sedikit lagi lah sebanyak 11 rakaat dan waktunya antara sembahyang isya hingga terbit fajar shadiq dan harus mengerjakan sembahyang witir itu dengan 1 tahiyat pada rakaat yang akhir dan harus mengerjakan dia dengan 2 rakaat yang akhir jika dikerjakan sembahyang witir itu 3 rakaat. Maka dibaca kemudian daripada Fatihah pada rakaat yang pertama surah Sabbih dan pada rakaat yang kedua surah Qul ya ayyuhal kafirun dan rakaat yang ketiga Qul huwallahu ahad dan Qul a'udzu birabbil falaq dan Qul a'udzu birabbin nas. Kemudian wallahu a'lam bissawab. Mudah-mudahan ada berkah dan manfaatnya, amin ya rabbal alamin. Afdalu zikri fa'lam annahu la ilaha illallah 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 illallah la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah la